Good evening, children. Good evening, Miss. Good evening, madam. Good evening, all of you, and welcome back. Are you all fine? How are you? I hope you are keeping well. Fine, Miss. Yes? Fine. Okay. Are there any new participants, new children today? Newcomers? Who is that? iPhone 18 Pro Max? Yes? Can you tell me your name? Who is logging with? Yes? Please, can you tell me your name, dear? iPhone 18 Pro Max. Change பண்ணிட்டேன் teacher. Yes? Who is that? Dhanushant teacher. Dhanushant. Okay, good. Thank you, Dhanushant. Right. Can anyone tell me what we learned last week? Last weeks? Yes? Where are we? Yes? What we learned last week. Hello, children. Abdullah? Yes? What we learned last week. Dakshana, Yochana, Siva, Hamida, Pavi, Saranya, Dhanushant, Isra, Harish, Darshan, Kosan. Yes? Ashfaq, Apana, Afrin? No idea? Then, am I audible? Can you hear me? Can you hear me? Yes, madam. Then you voice out. Yes? பிள்ளைகள் நோட் புக் வச்சிருக்கீங்களா நீங்க உங்களோட? Yes? Yes, madam. Then tell me what we learned last week. I think last week preposition, madam. I think. Others? What about others? No idea. That means you don't have notebooks for this class, isn't it? உங்களுக்கு notebook இல்லையா இந்த கிளாஸுக்கு? You didn't write anything in that? இருக்கு மிஸ். என்ன படிச்சோம் லாஸ்ட் வீக்? மிஸ் நான் லாஸ்ட் வீக் வரல. வந்தாக்கள் அட்டென்ட் பண்ணாக்கள் கிளாஸ்? Past tense, past continuous, Past continuous teacher. past perfect படிச்சிருக்கமா? இல்லையா?
ஏதாவது தெரியுமா அதை பற்றி? பாஸ்ட் டென்ஸ்னா என்ன? பாஸ்ட் கண்டினியூஸ், பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட். எஸ், தெரியும் மிஸ். பிள்ளைகள் நீங்க பேசினா தான். ரைட். பாஸ்ட் டென்ஸ் படிச்சிருக்கிறோம், பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் படிச்சிருக்கு. ஆஃப்டர் தட் we went through past perfect. So according to that order, I am going to start past perfect continuous. Right? இதுக்கு முதல்ல படிச்ச அந்த 3 டென்ஸும் நீங்க இப்ப எனக்கு தெரியல எந்த அளவுக்கு நீங்க இப்போ ஆன்சர் பண்றீங்கல்ல. So it's up to you. Right? அது நீங்க தான் பிள்ளைகள் அக்கறையா படிக்கணும். Because this is an online class, so I can't check you. Please, உங்களோட டைமை நீங்க வேஸ்ட் ஆக்காம, you all in grade 11, so you have to manage your time, then you have to give priority for these classes, because you're spending money, spending your time, so please do your duty honestly. This is my humble and kind request. Okay, right. Today I'm going to start past perfect continuous tense. நீங்க past tense, then past continuous, past perfect நான் நோட் கொடுத்தேன். தட் மீன் நான் நினைக்கிறேன் நீங்க எழுதலன்ட்டு போல. அப்ப நீங்க இவ்வளோ ஆன்சர் பண்ணாதனால நான் கேட்கறத இனி நான் தாரத கட்டாயம் எழுதுறதுக்கு டைம் தருவேன். யூ மஸ்ட் ரைட் இட். ரைட்? ஐ டோன்ட் நோ வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர். ரைட்? ஸோ நான் நினைக்கிறேன் நீங்க நோட் பண்ணி இல்ல, most of you. So from today I will give note, you have to write it. Okay? Then shall we start our class? Yes, teacher. Yeah, இப்ப past tense, past continuous, past perfect கிளியரா நான் இந்த பக்கத்துல நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க அத ரிவைஸ் பண்ணி இன்னும் நாலேஜ் எடுக்க வேண்டியது உங்களோட சைட்ல தான் இருக்குது. ரைட்? ஸோ அது மூன்றுலையும் நீங்க கிளியரா இல்லாம பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் உங்களுக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஸோ திரும்ப ஒருக்கா இன்றைக்கு கிளாஸ்க்கு பிறகாவது இஃப் யூ ஹேவ் நோட் ப்ளீஸ் கோ த்ரூ இட். அதை பாருங்க. அப்படி இல்லாட்டி கிராமர் புக்ஸோ எனி திங் யூ கேன் ரெஃபர் இட். டோன்ட் வேஸ்ட் யோர் டைம். ஸோ பாஸ்ட் perfect continuous tense. Right? What is past perfect continuous? The past perfect continuous tense shows that an action started in the past, continued for some time, and ended before another past action. கிளியரா விளையும் கொள்ளணும் பிள்ளைகள். நான் திரும்பவும் சொல்றேன், தமிழ்ல மாதிரி இல்ல. I know some of you are in English medium. It's okay. நாங்க டிரெக்டா தமிழ்ல 3 காலத்துல விஷயத்தை முடிச்சிருவோம். இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம். எப்படி வந்தாலும் ஒரே மாதிரி ஒரே சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் செஞ்சு நாங்க ஈஸியா சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணிடுவோம். அதே மாதிரி எங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். பட் இன் இங்கிலீஷ் we are divide ஒரு காலத்தை, தட் மீன் பண்ண இறந்த காலத்தையே 4 பிரிக்கிறோம், நிகழ்காலத்தை 4 பிரிக்கிறோம், ரைட்? எதிர்காலத்தை 4 பிரிக்கிறோம். தட் மீன் in past tense we are learning 4 tenses. all are past tense. past tense தான். past tenseல 4, presentல 4, and then in future 4 tenses. So you have to very clear. நல்லா கிளியரா படிச்சாதான் உங்களோட எக்ஸாம்ல
நீங்க சக்சஸ் ஆக முடியும். ஸோ படிக்கிறத நான் சொல்றேன், எப்பயும் டவுட் இருந்தா கேளுங்க. கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணி பார்க்கணும். ஆன்லைன்ல இருக்கிற டைம்ல ஃபுல்லா கொஞ்சம் உங்களோட ஃபுல் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க. ரைட். The past perfect continuation சொன்னா பிள்ளைகள், ஒரு ஆக்ஷன் வந்து பாஸ்ட், அதாவது இறந்த காலத்துல ஒரு ஆக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. இறந்த காலத்துல ஒரு ஆக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டு அது கொஞ்ச நேரம் நடந்திருக்கும். இறந்த காலத்துல ஆரம்பித்த ஒரு செயல், அந்த செயல் உடனே முடிவடையல. அந்த செயல் ஒரு கொஞ்ச நேரம் நடந்து அதுக்கு பிறகு இன்னொரு ஆக்ஷன் நடந்து முடிஞ்சிருக்கும். விளங்குதா? நீங்க தெளிவா இதை மனசுல எடுத்துக்கொள்ளுங்க. பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஷன் சொன்னா ஒரு லாங் ஆக்ஷன் ஒன்று நடந்து கொண்டு இருந்திருக்கும். கண்டினியூஸ் டென்ஸ் சொன்னாலே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரணும். கண்டினியூஸ் சொன்னாலே அது நடந்து கொண்டிருக்கிறது, இறந்த காலத்துல நடந்து கொண்டு இருந்தது. இப்ப பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்னாலே நாங்கள் அப்படித்தானே சொல்லுவோம். ஐ வாஸ் ரைட்டிங்னா நான் எழுதி கொண்டு இருந்தேன். அப்போ பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் சொல்றது நான் எழுதி கொண்டு இருந்த நேரமே இன்னொரு ஆக்ஷனும் அங்க நடந்திருக்கும். பாஸ்ட் கண்டினியூஸோட இன்னொரு ஆக்ஷன் ஒன்று ஜாயிண்ட் ஆகும். அதுதான் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். அப்ப நீங்க அது சும்மா இப்படி என்னத்தான் நாங்க இங்கிலீஷ்ல படிச்சாலும் எங்கட மதர் டங்ல சில விஷயத்த நாங்க பாயிண்ட் மைண்ட்ல எடுத்து வச்சுக்கொள்ளணும். இப்ப நீங்க நான் பேசுற நேரம் கூட நீங்க உங்களுக்கு விளங்குற மாதிரி நீங்க யூ கேன் ரைட் இட் இன் தமிழ். விளங்குற மாதிரி இதைத்தான் சொல்றாங்கட்டு அப்ப எழுததான் உங்களுக்கு டவுட்டும் வரும், அப்படியான்ட்டு. ஸோ ஒன்லி ஒரு பக்கம் மட்டும் கேட்டு பேசிவ் லேர்னஸா இருந்தா கஷ்டம். அப்ப விளங்குதா பிள்ளை? பாஸ்ட் டென்ஸ்ல பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் ஒருக்கா ஞாபகப்படுங்க. வாஸ் வேர் படிச்சோம். அதுல இறந்த காலத்துல ஒரு ஆக்ஷன் ஒன்று நடந்து கொண்டிருந்திருக்கும். ஒரு ஆக்ஷன் நடந்து கொண்டிருந்திருக்கும். பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஷன் சொன்னா இறந்த காலத்துல ஒரு ஆக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி அது கொஞ்ச நேரம் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அது நடந்து கொண்டே இருக்கிற நேரம் இன்னொரு செயல் ஆரம்பித்து முடிக்கப்பட்டிருக்கும். இரண்டுமே பாஸ்ட் தான், அது இறந்த காலத்துல சொல்றோம். ரைட்டா? இப்ப உங்களுக்கு பிள்ளை நோட் தார நேரம் உங்களுக்கு அது கிளியரா விளங்கும். டவுட்டா இருந்தா கேட்டுக்கொள்ளணும். ரைட்? இப்ப இது நாங்க எப்படி இந்த பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்றோம்னு சொன்னா, ரைட், டு ஷோ டியூரேஷன் பிஃபோர் another பாஸ்ட் ஆக்ஷன். இந்த டென்ஸ் நாங்க எழுதுற நேரம் அல்லது இந்த டென்ஸ் ஏற்கனவே இந்த டென்ஸ்ல ஒரு சென்டென்ஸ் ஒன்று எழுதப்பட்டிருக்கு, அதை வாசிக்கிற நேரம் நாங்க விளங்கி கொள்ளணும்ட்டு சொன்னா சில ரூல்ஸ் இருக்கு. தட் மீன் டு ஷோ டியூரேஷன் பிஃபோர் another பாஸ்ட் ஆக்ஷன். அந்த பாஸ்ட் ஆக்ஷன் ஒன்று நாங்க சொல்றோம் தானே, ஷார்ட் ஆக்ஷன் ஒன்று, ஒரு ஆக்ஷன் நடந்து கொண்டிருக்கிற நேரம் இன்னொரு பாஸ்ட் ஆக்ஷன் நடந்து முடிஞ்சிருக்கும். அப்ப இந்த பாஸ்ட் ஆக்ஷன் நடந்து முடிஞ்ச நேரம் எவ்வளவு நேரம் அந்த முந்தைய ஆக்ஷன் நடந்தது அப்படின்றத இந்த டென்ஸ்ல காட்டுவோம் நாங்க. விளங்குதா பிள்ளை? அதாவது பாஸ்ட் ஆக்ஷன் ஒன்று நடந்து முடிஞ்சிருக்கும், அதுக்கு முதல்ல ஒரு ஆக்ஷன் ஒன்று நடந்து கொண்டு இருந்து, ஒரு ஆக்ஷன் நடந்து கொண்டிருக்கிற நேரமே இன்னொரு ஆக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி முடிஞ்சிருக்கும். அப்ப இதுல நாங்க என்னத்தை காட்டுவோம்னு சொன்னா, பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட்ல அந்த நடந்து ப்ளீஸ் children check your mic. Right. So அந்த ஷார்ட் ஆக்ஷன் வந்து நடந்து முடியறதுக்கு முதல்ல அந்த ஏற்கனவே நடந்து கொண்டிருந்த நிகழ்வு வந்து அந்த ஆக்ஷன் எவ்வளவு நேரம் நடந்திருக்குன்றத நாங்க இங்க கிளியரா சொல்லுவோம். அதுதான். ரைட்? See the examples now. She had been studying. She had been studying. Right? She had been studying. அப்ப இதுதான் அந்த லாங் ஆக்ஷன். ஏற்கனவே நடந்து கொண்டு இருந்தது இதுதான். She had been studying. அதுக்கு பிறகு ஒரு ஆக்ஷன் ஒன்று நடந்தது தான். இது எக்ஸாம் ஸ்டார்டட்.
அப்ப எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னால இவரு அவள் she had been studying. இந்த இடத்துல காட்டுறோம் எவ்வளவு நேரம் படித்தாள் என்றது. அப்ப நான் சொன்னேன் தானே, அந்த ஷார்ட் ஆக்ஷன் முடியறதுக்கு முன்பதாக அந்த நடந்து கொண்டிருந்த விஷயம் வந்து எவ்வளவு நேரம் நடந்ததுன்றதை நாங்க கிளாரிஃபை பண்ணி காட்டுவோம் இந்த டென்ஸ்ல. அல்லது இந்த டென்ஸ் ஏற்கனவே எழுதப்பட்டிருந்தா நாங்க வாசிக்கிற நேரம் அதை அப்படித்தான் விளங்கி கொள்ளணும். ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி வருதுன்றத கிளியரா பார்க்கணும். அகெயின் she had been studying. அவள் படித்து கொண்டிருந்தாள் பாஸ்ட்ல, ரைட்? she had been studying for 2 hours. இப்ப தமிழ்ல நாங்க அதை மாத்தி எடுக்கிறத 2 மணித்தியாலமாக அவள் படித்து கொண்டிருந்தாள் before the exam started. that mean பரீட்சை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பதாக அவள் 2 மணித்தியாலங்கள் படித்து கொண்டிருந்தாள். இப்ப நாங்க இந்த தமிழ்ல சொன்ன இந்த வார்த்தைக்கு நாங்க என்ன காலம்னு சொல்லுவோம்? அதை டைரக்டா நாங்க டைரக்டா இது இறந்த காலம்னு சொல்லிட்டு போயிடுவோம். பட் இது இங்கிலீஷ் we can't. அது தனியா இருக்குது. இதுதான் இங்கிலீஷ்ல நாங்க கஷ்டப்படுற விஷயம். அப்ப இதை கொஞ்சம் கிளியரா படிச்சுட்டா நாங்க எந்த தூரத்துக்கும் போயிடலாம் இங்கிலீஷ்ல. இதுலதான் கிராமர் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறது இந்த பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்ல. அப்ப அது தெளிவா படிச்சு கொள்ளணும். அட்லீஸ்ட் தமிழ்ல இந்த டென்ஸ் சொன்னா இந்த விஷயத்தை தான் சொல்ல வராங்கன்றத தெளிவா நீங்க மைண்டுக்கு எடுத்துக்கோங்க பிள்ளைகள். கிளியர்? விளங்குதா என்ன சொல்றேன்னு சொல்லி? ஆல் ஆஃப் யூ? Yes, miss. Yes, I need all of you want to unmute your mic, please, once. Yes, விளங்குனாக்கள்? madam. Yes. Yes, madam. I need, yes, at least your thumb ups. Otherwise, I don't know you're listening or not, right? So, விளங்குதா பிள்ளைகள்? See the example again, right? So, இதுல பாருங்க, நாங்க தான் ஏற்கனவே லாஸ்ட் வீக் படிச்சது உங்களுக்கு மைண்ட்ல இருந்தா தான் இது ஈஸியா இருக்கும். அதர்வைஸ் ஐ கான்ட் ஹெல்ப் யூ. லாஸ்ட் வீக் நாங்க என்ன ஹெட் மட்டும் போட்டு படிச்சோமா? ஞாபகம் இருக்கா? எப்படி ஹெட் போட்டு படிச்சது ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? எஸ். ஹெட் லெஃப்ட், ஹெட் சீன், ஹெட் ரிட்டன், ஹெட் போட்டு V3 போட்டது ஞாபகம் இருக்கா? எஸ். irregular. Yes, miss. Yes, Yes, miss. yeah, irregular. ஞாபகம் இல்லாட்டி கொஞ்சம் ஒருக்கா திரும்ப பாருங்க பிள்ளைகள். ரைட்? சோ ஹியர் அந்த வேற ஒன்றுமே இல்ல, ஹேடோட பீன் சேர்த்திருக்கோம். BEEN பீன் ஒன்று வருது. அப்ப இந்த பீன் வந்தா உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடணும், திஸ் இஸ் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். ஹியர் we are learning past perfect continuous. சரியா பிள்ளைகள்? படிக்கிறத கிளியரா எத்தனை முறைனாலும் பரவாயில்ல விளங்காட்டி கேளுங்க. ரைட். Now second one, see the example again. They had been playing cricket. They had been playing cricket before it rained. Clear? இப்ப இது என்ன சொல்ல வராங்க? They had playing. இப்ப மேலுள்ள சென்டென்ஸ்ல 2 ஹவர்ஸ்ன்றத ஸ்பெசிபிக்கா கிளியரா சொன்னோம். எப்படி? she had been studying for 2 hours. அவ எக்ஸாமுக்கு முன்பதாக 2 மணித்தியாலங்கள் படித்துக் கொண்டிருந்தாள். பரீட்சை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பதாக 2 மணித்தியாலங்கள் படித்துக் கொண்டிருந்தாள். Here they had been playing cricket before it rained. மழை பெய்வதற்கு முன்பதாக, பிஃபோர். இந்த இடத்துல நாங்க கொடுக்கிற ஐடென்டிபிகேஷன் டைமுக்கு என்னன்னு சொன்னா பிஃபோர், முன்பதாக, முன்பு. அப்ப இப்பதான் அப்படின்றத விட அதுக்கு முன்பதாகவே அப்படின்ற ஒரு டைம், கிளியரான டைமை நாங்க சொல்றோம். எப்ப அவங்க விளையாடி கொண்டிருந்தாங்க? எத்தனை மணிக்கு எப்ப விளையாடி கொண்டிருந்தாங்க? They had been playing cricket before it rained. மழை பெய்வதற்கு முன்பதாகவே அவங்க விளையாடி கொண்டு இருந்தார்கள். கிளியர்? That is one thing. எதுக்கு நாங்க? Yes.
Sorry. Any doubt? No, ma'am. Okay, No, thank you. miss. Right. That is fun. அப்ப எதுக்கு நாங்க இந்த past perfect continuous எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? ஒன்று நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். To show duration before another past action. அந்த past action நடப்பதற்கு முன்பதாக நடந்த அந்த செயல், நடந்து கொண்டிருந்த செயல் எவ்வளவு நேரம் நடந்ததுன்றதை நாங்க கிளாரிஃபை பண்ணி காட்டுறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன், டு ஷோ கோர்ஸ் ஆஃப் சம்திங் இன் த பாஸ்ட். கோர்ஸ்ன்னு சொன்னா என்ன சொல்லுவோம்? ஏதாவது ஒரு நடந்த ஒரு விஷயத்துக்கு ஒரு காரணத்தை நாங்க காட்டுறதுக்கு, அந்த சென்டென்ஸ்ல காரணத்தை காட்ட போறோம். Now see the examples. He was tired. He was tired. He was tired because he had been working all day. அப்ப இதுல என்னது? ஒரு காரணத்தை காட்டுறதுக்கும் நாங்க ஃபர்ஸ்டா டைம் எவ்வளவு நேரம் அந்த செயல் நடந்து கொண்டிருந்ததுன்றத சொல்றதுக்கு ஒன்று நாங்க இந்த டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். அடுத்ததாக இறந்த காலத்துல நடந்து கொண்டிருந்த செயலுக்கான காரணத்தை சொல்றதுக்காக, ரைட்? டு ஷோ கோர்ஸ் ஆஃப் சம்திங் இன் த பாஸ்ட். He was tired because he had been working all day. அவள் மிகவும் டயர்டாக இருந்தாள். ஏனென்றால், களைப்பாக இருந்தாள். ஏனென்றால், because he had been working all day. அவள் முழு நேரமும் வேலை செய்து கொண்டிருந்தாள். நாங்க தமிழுக்கு எப்படி சொல்லுவோம்? அவள் முழு நாளும் வேலை செய்து கொண்டிருந்ததினால் அவள் களைப்பாக இருந்தாள். ரைட்? Next one, the ground was wet because it had been raining. மழை பெய்து கொண்டே இருந்ததுனால கிரவுண்ட் வந்து ஈரமாக இருந்தது. The ground was wet because it had been raining. மழை பெய்து கொண்டிருந்ததுனாலே மழை பெய்து கொண்டிருந்ததுனாலேயே அந்த கிரவுண்ட் வந்து ஈரமாக இருந்தது. சரியா பிள்ளைகள்? இந்த டென்ஸ் பிள்ளைகள் நாங்க கிளியரா திரும்ப திரும்ப நல்ல மைண்டுக்கு எடுத்தாதான் எப்படி கிராமர் செய்யறவங்களுக்கும் நல்ல ஆழமாக பதியும். அதனால கொஞ்சம் நல்ல again and again you have to see the examples. You have to try to construct new sentences. நீங்க கிரியேட் பண்ண பார்க்கணும். ஓகே, குயிக்லி. ஐ நோ சிலர் எழுதுவீங்க, சிலர் எழுத மாட்டீங்க. இட்ஸ் ஓகே, பட் ஐ வில் கிவ் யூ 5 minutes குயிக்லி. நான் நினைக்கிறேன் நீங்க எழுதுனா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஐ கிவ் யூ 5 minutes ப்ளீஸ். இவ்வளவு நாள் உங்ககிட்ட நோட் புக் இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் எழுத ட்ரை பண்ணுங்க. அதர்வைஸ் தட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் மீ. Okay, honestly, please, I'll give you 5 minutes. Please write down the notes.
Okay, miss. No, madam. Okay, teacher. மேம் Yes. ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு போட்டது ஆன்சரை கொஞ்சம் போடுங்களேன். ஓ இவ்வளவு நேரம் போட்டிருந்ததா? ஓ இதுக்கு முன்ன போட்டிருந்தது டீச்சர். Finish? நோ மேம் கொஞ்சம் No, டைம் தாங்க.
ஓகே மிஸ். Alright. எழுதாதாக்கள் இடம் விடுங்க, நான் பிறகு ஒருக்கா உங்களுக்கு நான் டைம் தருவேன் எழுதாதுக்கு. ரைட்? Alright, now see, இப்போ I told you that we are showing the time period of the past continuous section. நடந்து கொண்டிருந்த அந்த ஆக்ஷனுடைய டைம் பீரியட் நாங்க காட்டுவோம் இதுல past perfect continuous tenseல. So எப்படி அதை காட்ட போறோம்? For. So we are using for a period of time. போன்ட்டு சொல்றேன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தை சொல்றது. for 2 hours அப்படின்னு சொன்னா 2 மணித்தியாலமாக. அது நாட் அட் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு டைம் இல்ல, அது ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம். ஒரு காலத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு நேரம் முடிஞ்சது, ஒரு கால பகுதி. தட் இஸ் கால்ட் பீரியட். ஸோ பீரியட் ஆஃப் டைம் தான் for யூஸ் பண்றது. தட் மீன் for 2 hours, for 5 years. 5 years mean that is a காலப்பகுதி, டியூரேஷன். ஒரு காலத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னொரு நேரத்துல முடிஞ்சிருக்கும். நாட் சரியா இந்த டைம் தாண்டுற நேரம் for யூஸ் பண்றது இல்ல. It should be a duration, right? கால பகுதிக்கு தான் நாங்க for யூஸ் பண்ணுவோம். Another one we are using is what? Since. Since ன்னு சொல்ற நேரம். Since morning. நாங்க குறிப்பிட்டு சொல்றோம். Since morning. காலையிலிருந்து. அப்ப காலைன்றது தான் அங்க நாங்க குறிப்பிட்டு சொல்ற அந்த டைம். மார்னிங் தான். Since morning. Since 2010. 2010 குறிப்பிட்டு சொல்றோம். Since Monday. திங்கள்ல இருந்து. Since last week. விளங்குதா உங்களுக்கு? இப்போ இந்த இதுல நாங்க past perfect continuousல for வந்து ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். அதே நேரம் since வந்து we are pointing, ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட குறிப்பிட்டு சொல்லுவோம், இந்த நேரம் தான் அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ 2 ஹவர்ஸ்ன்ற நேரம் எந்த டைம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுதுன்னு எங்களுக்கு தெரியாது, பட் இட்ஸ் 2 ஹவர்ஸ், ரைட்? சின்ஸ் சொல்ற நேரம் அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எங்களுக்கு அக்யூரேட்டா தெரியும். அந்த நேரத்துல தான் நாங்க சின்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளணும். இது உங்களுக்கு எப்படி சொன்னா உங்களுக்கு விளங்குமோ, எப்படி நீங்க லேர்ன் பண்ணா உங்களுக்கு எப்படி மனசுக்குள்ள அதை உங்களுக்கு ஈஸியா பை ஹார்ட் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளலுமோ அந்த மாதிரி நீங்க நோட் எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்க. ரைட்? I had been waiting for 30 minutes. I had been waiting for 30 minutes. For. So 30 நிமிடம் என்ற நேரம் ஒரு காலப்பகுதி. 30 minutes. She had been living in Colombo since 2015. அவங்க 2015 இருந்து since 2015 கொழும்பில் இப்ப வசித்துக்கொண்டு இருக்கிறாங்க அவங்க. ரைட்? அத ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. ரைட்? ஞாபகம் இருக்குதானே? எஸ்? எஸ் மேம். யா. Right? These are some example sentences. Right? இது எக்ஸாம்பிள் பாக்குறது தான் கிராமர்ல எங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு டெக்னிக் பிள்ளைல. அது எந்த அளவுக்கு நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்களோ தெரியல. உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சரா நோட் படிச்சு உங்களுக்கு விளங்காது கூட எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ், உதாரண சென்டென்ஸுகளை வாசிச்சு அதோட எங்கட மதர் டங்குக்கு நாங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பார்த்த நேரமே ஓரளவு எங்களுக்கு கிளியர் ஆகும், இதைத்தான் சொல்ல வாராங்கன்னு சொல்லி. So see the examples now. I had been reading before you called me. I had been reading before you called me. Ma'am? Yes? இந்த கிராமர் பார்ட் கொஞ்சம் போடுங்களேன். Sorry? இதுக்கு முன்ன போடுங்களேன். எழுத கொஞ்சம் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு எழுத திரும்ப போடுறேன். அதை போட்டுட்டு, ரைட்? So okay. யோசிங்க பிள்ளைகள். ஐ ஹேட் பீன் ரீடிங். அப்போ பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் சொன்னாலே ஞாபகம் வச்சுக்கணும், திஸ் இஸ் கண்டினியூஸ். கண்டினியூஸ்ன்ற நேரம் ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டு இருக்கும். கண்டினியூஸ் என்று சொன்னா இட் கேன் பி பாஸ்ட், பிரசன்டோ, ஃபியூச்சர். இறந்த காலமோ நிகழ்காலமோ எதிர்காலமோ கண்டினியூஸ் டென்ஸ் சொன்னாலே அங்கே ஐஎன்ஜி வரும். தட் மீன்
அந்த நிகழ்வு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. பாஸ்ட்ல இருந்தா பாஸ்ட்ல நடந்திருக்கும், பிரசன்ட்லயா இருந்தா பிரசன்ட்ல நடந்து கொண்டிருக்கும், ஃபியூச்சர்லயா இருந்தா ஃபியூச்சர்ல நடந்து கொண்டிருக்கும். தட் இஸ் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். சோ அந்த கண்டினியூஸ் டென்ஸ் சொன்னா வேர்போட ஐஎன்ஜி வரும் கட்டாயமாக. எல்லா டென்ஸ்லயும் ஐஎன்ஜி வரும். ரைட்? அது உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கணும். 1 பாயிண்ட். தட் இஸ் 1 clue I can give you. ரைட்? கண்டினியூஸ் டென்ஸுக்கு வேர்போட ஐஎன்ஜி கட்டாயம் வரும். இங்க பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ன்ற நேரம் அந்த பாஸ்ட காட்டுறது தான் had என்ற ஹெல்பிங் verb. அது லாஸ்ட் வீக் நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தினேன். திருப்பி பார்த்திருந்தா உங்களுக்கு அந்த டவுட் வராது. அப்ப நாங்க எப்பவும் ஐஎன்ஜியை வந்து பிரசண்டா தானே யோசிப்போம். நிகழ்காலம் ஐஎன்ஜி வந்தா ஒரு விஷயம் நடந்து கொண்டு இருந்தது, அதை எப்படி பாஸ்ட் சொல்றோம்? அதுக்குத்தான் இந்த ஹெட் வருது. ஹெட் வந்து ஆல்வேஸ் பாஸ்ட். அதுல நோ எனி அதர் அப்ஜெக்ஷன்ஸ். ஹெட் வந்தாலே அது பாஸ்ட் தான். அப்ப இந்த பாஸ்ட காட்டுறதுக்கு இந்த ஹெட்டும் பாஸ்ட்ல நடந்து கொண்டு இருந்ததுன்றத காட்டுறதுக்கு ஐஎன்ஜியும் வருது. அந்த பீன் தான் இங்க அந்த பெர்ஃபெக்ட்ன்றத காட்டுறது. பெர்ஃபெக்ட்னு சொன்னா நடந்து கொண்டு இருக்கிற நேரம் இன்னும் ஏதோ நடந்து இருக்கிறது அங்கே. அதான் ஐ ஹேட் பீன் ரீடிங் பிஃபோர் யூ கால்ட் மீ. அப்ப ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளணும் இந்த ரைட். she had been cooking இந்த நெக்ஸ்ட்ல ரைட். ஒரு விஷயம் நடந்து கொண்டிருந்தது since 6 PM. ஃபர்ஸ்ட் இதுல I had been reading before you called me. அந்த called வந்து பிள்ளைகள் பாருங்க டைரக்டா பாஸ்ட்ல வந்துச்சு. அதுல தான் நீங்க கிளியரா இருக்கணும். ஏற்கனவே நடந்து கொண்டு இருந்த அந்த விஷயம் மட்டும்தான் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல இருக்குது. இதுல இந்த ஃபுல் சென்டென்ஸுமே பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் தான். ஆனால் அந்த நடந்து கொண்டிருந்த விடயம் மட்டும்தான் அந்த என்ன சொல்றது அந்த பொறுப்பை எடுக்குது. நடந்து கொண்டிருந்த விஷயத்துக்கு தான் நாங்க ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கிறோம். இதுல ஐ ஹேட் பீன் ரீடிங் பிஃபோர் யூ கால்ட் மீ. அந்த கால்ட் மீன்றது ஷார்ட் ஆக்ஷன். அது பாஸ்ட் நடந்து முடிஞ்சு. நடந்து கொண்டிருந்ததை நல்லா நான் திரும்ப சொல்றவங்களே நல்லா மனசுக்கு எடுங்க இந்த விஷயத்தை. ரைட்? செகண்ட் ஒன், she had been cooking since 6 PM. என்ன சொல்ல வரோம்? சமைத்து கொண்டிருந்தால். எப்போது சமைத்து கொண்டிருந்தால்? since 6 PM. அப்ப இங்க சின்ஸ்ன்றது என்னத்தை காட்டுது? 6 மணியிலிருந்து. ஃப்ரம்ன்றத பட் நாட் ஃப்ரம் இல்ல. ஃப்ரம்க்கும் சின்ஸ்க்கும் டிஃபரெண்ட் இருக்கு. the starting time அதைத்தான் நாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அந்த ஸ்டார்டிங் டைம் ஃப்ரம்மும் அப்படித்தான். ஆனா அப்படி சில நேரம் சென்டென்ஸ்ல எங்களுக்கு அது கொஞ்சம் சில மாற்றங்கள் நான் பிறகு விளங்கப்படுத்துறேன் உங்களுக்கு. சின்ஸ் போட்டா எந்த நேரம் ஸ்டார்ட் பண்ணினாங்க, 6 மணியிலிருந்து அவங்க சமைச்சு கொண்டிருந்தாங்கன்றது தான் அர்த்தம். தேர்ட் ஒன், we had been watching TV for an hour. we had been watching TV for an hour. ஒரு மணித்தியாலமாக the period of time நான் சொன்னேன் 4 போட்டா ஒரு டைம் பீரியட் வரும். ஒரு மணித்தியாலமாக we had been watching TV. நாங்கள் டிவி பார்த்து கொண்டிருந்தோம். they had been studying English before they moved to Sri Lanka. before they moved to Sri Lanka. இலங்கைக்கு அவங்க வர்றதுக்கு முன்பதாகவே அவங்க இங்கிலீஷ் படிச்சு கொண்டு இருந்தார்கள். ரைட்? the baby had been crying for long time. for a long time. நீண்ட நேரமாக. அதுவும் ஒரு காலப்பகுதி தான். நீண்ட நேரம் எவ்வளவு நேரம்னு தெரியாது. பட் இட்ஸ் லாங் டைம். ரொம்ப நேரம், நீண்ட நேரம். ரைட்? the baby had been crying for a long time. இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்க பார்த்தாலே you can make very perfect sentence. perfect I mean ரொம்ப கிளியரா பிழை இல்லாம any writing task you can face children. that is true. நீங்க சரியா படிச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னா என்ன டாபிக் வந்தாலும் ஈஸியா நீங்க எழுதுவீங்க. உங்களோட 16th கொஸ்டின் ஃபைனல். அது மட்டும் இல்ல, பார்ட் 1ல இருக்கிற உங்களோட பேராகிராஃப் ரைட்டிங்கா இருக்கலாம், ஓ நோட்டீஸோ எஸ்ஏஓ பாராகிராஃபோ எனிதிங். யூ கேன் ஷோ யுவர் கலர்ஸ்.
ஸோ தட் இஸ் இன் யோர் ஹேண்ட். நீங்க தான் அதை ட்ரை பண்ணி உங்களை polish பண்ணிக்கொள்ளணும். ரைட், குட். ஸோ ஐ கிவ் யூ டைம் டு காப்பி த நோட்ஸ். எல்லாரும் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கலாம் மேபி, பட் ஃபோன் லோட் ஆக ஆக ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாங்கள் delete பண்ணுவோம். நாட் ஓன்லி இந்த கிளாஸ், எப்பவுமே அப்படிதானே. ஆசைக்கு நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுப்போம், செல்ஃபீஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செக்ஷன்ஸ். பட் லோட் ஆக ஆக எங்களை அறியாமலே நாங்களே அழித்து விடுவோம். The same thing can happen here. So it's good to write. எழுதிருங்க பிள்ளைகள், எழுதி வச்சு கொடுத்து ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ. எழுதிட்டோம் மேம். மேம் கொஞ்சம் ஸ்க்ரீன்ல போடுங்களேன். மேம் அந்த ஸ்க்ரீன்ல கொஞ்சம் போடுங்க லாஸ்ட். அதுக்கு இடத்தை விட்டுட்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ், ரைட் தீஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ். நான் அதை திரும்ப போடுவேன். ஐ ஷோ தட் லேட்டர். இதை எழுதுங்க பிள்ளைகள், எக்ஸாம்பிள் குயிக்கா நான் அதை போட்டு விடுறேன். Hassan, are you there?
Finish, teacher. No, teacher. Write these examples too. Examples எழுதுற நேரம் பிள்ளைகள் when you are writing examples, write with understanding, right? இது என்ன சொல்றாங்கன்றது நல்லா தெளிவா எடுத்துட்டு நீங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதுனா ஒரு 10 எக்ஸாம்பிள் நீங்க கிளியரா உங்களுக்கு மைண்ட்ல இருந்தா you will not do the mistakes in these sentences, right? The meanings and understanding, right, and read it again and again. Teacher, first example கொஞ்சம் போடுங்களேன். Teacher, first example. Then a first example. Yes. Not teacher. What is the first sentence? Playing I had been reading before you called me.
Okay, teacher. Teacher, 6 example. No, it's okay. It's better you write down this, huh? வேற சென்டென்ஸ் தானே இருக்கு இதுல. எஸ், இது எழுதிட்டீங்களா இது? Did you finish this? No, teacher. Then write. Okay, teacher. No, நீங்க நம்பர்ஸ் ஆர்டரா போட்டுக்கொள்ளுங்க பிள்ளைகள். Write the numbers in order, right? Because we are not going to learn these tense again. That's why I'm giving so many examples, right? okay. Okay. டிஷ்யூ முதல்ல போட்டு ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுங்களே.
அதை ஈஸியா நீங்க விளங்கிட்டா நெகட்டிவ் ஃபார்மும் கொஷின் ஃபார்ம் இது எந்த சென்டென்ஸ் எடுத்தாலும் எங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபார்ம் இருக்கும், அதாவது ஒரு விஷயத்த நடக்கிறத சொல்றது, நடக்கவில்லை என்று சொல்லுவோம், அடுத்து கேள்வியா கேட்கறது. விஷயத்தை விளங்கிக் கொள்ளுங்க. நெகட்டிவ்ல எப்படி வரும்? நாங்க பாசிட்டிவ்ல பாக்குற நேரம் சப்ஜெக்ட் பிளஸ் ஹட் பீன் verb plus ing பாசிட்டிவா. நெகட்டிவ் ஒரு விதயம் நடக்கலன்னு சொல்றோம் had not been, that's all. அது குழப்பிக்கொள்ள தேவையில்ல. had not been இங்க ஒரு not எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கு, that's all. she had not been sleeping well, அவள் நன்றாக தூங்கிக் கொண்டு இருக்கவில்லை. ஷார்ட் ஆக்ஷன் வரையில ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக இந்த எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. she had not been sleeping well and I had not been working there long. Right? Had not been, hadn't been. Then in question form, had எப்பவும் helping verb questionல first வந்துரும். had plus subject plus been plus verb ing. Had you been waiting long? Had you been ரொம்ப நேரம் நீ காத்திருந்தாயா, காத்து கொண்டு இருந்தாயா? Had you been waiting long? நீண்ட நேரம் காத்து கொண்டிருந்தாயா? Had she been teaching there? அவள் அங்கே படிப்பித்துக் கொண்டு இருக்கிறாளா? Had she been teaching there? பாசிட்டிவ் ஃபார்ம் நீங்க எழுதி வச்சுக்கொள்ளுங்க. சப்ஜெக்ட் பிளஸ் ஹேட் பிளஸ் பீன் பிளஸ் verb ing, right? That is positive. Then negative, subject plus had not been plus verb ing. For question form, had plus subject plus been plus verb ing. Finish, teacher. Finish, teacher. Finish, miss. Right. Quickly try to do this fill in the blanks activity.
Finish, teacher. No, teacher. Finish, teacher. No, teacher. All right. Stop writings now. எழுதுனது வரைக்கும் செக் பண்ணலாம் பிள்ளை. ரைட், மிச்சம் நான் போடுவேன், நீங்க அப்புறம் எழுதுங்க. ரைட் ரைட், shall we discuss now? Yes, Okay. teacher. Right, quickly. Can you read? She had been studying for 2 hours before the exam started. Good, good, very good. Any others? Quickly. I'm not going to call you. One by one, you can take roll. Right. Second Waiting one. since 5 p.m. Yes. Second one. Yes. They quickly. had I They hate waiting for you since 5 p.m. That's right. Second one. They had been playing They cricket had been before. playing cricket before it rained. Good. Now, fourth one. The baby had been I crying. had been waiting. We had been watching TV before the power went off. Sixth one. He was tired because they had been working all day. Because he had been working all day. Yeah. Seventh one. It had been raining heavily before the flood came. Before the flood came. Right. Next. Eighth. She had been teaching English for 5 years before she moved. Yes. Good. Ninth one. The boys had been running around the ground before the teacher arrived. Running. The boys had been running around. Good. 10th one. I had been reading a book before you called me. Okay, good. Thank you, children. Thanks for your participation. And I think you all got some idea from this lesson. ஃபுல்லாவும் விளங்கி பர்ஃபெக்டா இல்லாட்டியும் ஏதோ ஒன்று விளங்கி இருக்கும். What is past perfect continuous tense, isn't it? Yes? I hope. Yes or no? Yes, teacher. Yes. Finally. We are going to read this quote loudly. What's it? The future depends on what you do today. The future depends on what you do today. நாங்க இன்றைக்கு என்னத்தை செய்யறோமோ அதுதான் என்னது, இன்றைக்கு செய்யறதுதான் எங்களுடைய எதிர்காலத்துல சரி, இன்றைக்கு நாங்கள் செய்யற செயல் தான் எங்களுடைய எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கும். அதான் இந்த அர்த்தம். Shall we all unmute your mic and read together once, please? All of you, please mute your mic. Sorry, unmute your mic. All of you, please, once. Okay, teacher. Yes, others. எல்லாம் உங்களோட unmute Okay. பண்ணுங்க mic. Okay, good. Thank you.
Ready? 1, 2, 3, start. Right? We are going to say these 3 times. Right? 1, 2, 3, start. The The future future depends on what on you what do you do do today. today. The future depends on what you depends do on today. what you do today. The The future future depends on depends what on do what you you do do today. today. what The you future depends on what you do today. write this in your notebook also. Right? This is true. In future, you will feel this. Okay? All right, children. Have a nice day. Sure, we'll meet again in a next session. Okay, Miss. Okay? Thank you. Okay, miss. Thank you, miss. Okay, thank you. God bless you. Okay, Thank Miss. you, Thank madam. you. Good night, madam. Okay, miss. Thank you, madam. God bless you, madam.